some part of the lecture, right? Some part of the text 1.2 on saying please. It is by Alfred George Gardiner, right? We discuss about those icebreakers before that. On saying please is the text by Alfred George Gardiner. It is actually the essay. As we discussed before, writer point out the value of good manners in social life, and writer emphasizes the importance of the courtesy and the politeness in daily behavior. Writers point out the importance of courtesy and politeness in daily behavior. We should be polite, we should follow courtesy in our daily life. As we discussed before, the young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift because he was not ready to say stop please, right? He failed to follow that courtesy, and that liftman was fined for his offense. It was only because of the ill manners and ill behavior of the passenger. Actually, that passenger denied to say please, but discourtesy is not legal offense, as we know, and no legal system could attempt to legislate against the bad manners. We can get, we cannot get compensation for the laceration of our feelings. There is no allowance for moral and intellectual damages in these matters, right? So there is no allowance in the moral and intellectual damage. We can't get allowance for the moral and intellectual damage. But it does not mean, see the next slide, but it does not mean that the damages are negligible. Though we can't get the compensation for moral and intellectual damages, but it does not mean that is very negligible. बघा आपल्याला बौद्धिक किंवा जे आपण इंटेलेक्च्युअल आणि मॉरल नैतिक जर डॅमेज काय झालं तर आपल्याला त्याचं कॉम्पेन्सेशन नुकसान भरपाई मिळत नाही किंवा इट इज नॉट द discourtesy is not the legal offense actually, right? So it is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he could have been if he had kicked on the shins. See, actually it is acutely hurt, intensely hurt. His slur means social standing. Slur is kind of insulting remark, अवहेलना. आता त्याच्या सोशल स्टँडिंग वरती, त्याच्या समाजातला जो स्तर आहे त्याच्यावरतीच जर त्याची जर अवहेलना केली गेली तर त्याला ते सहन झालं नाही त्या लिफ्टमॅनला, म्हणून त्याने त्या पॅसेंजरला तिथून बाहेर फेकून दिले. What he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins. बघा, कदाचित त्याच्या shins means the part below knee and in between the knee and foot. आपल्या तळव्याचा आणि गुडघ्याचा जो पार्ट आहे त्याच्या मधला जो पायाचा भाग आहे त्याला shins म्हणतात, म्हणजे नडगी. पायाच्या नडगीवरती कदाचित त्या पॅसेंजरनं त्या लिफ्टमॅनला जर लात मारली असती, किक मारली असती, तरी कदाचित त्याला तेवढं दुःख झालं नसतं. फॉर विच ही कुड हॅव गॉट अ लीगल रेड्रेस. रेड्रेस हिअर मीन्स रिमेडी. बघा, कदाचित त्याच्या नडगीवरती त्या पॅसेंजरनं लात मारली असती तर त्याबद्दल त्याला रेड्रेस किंवा त्याचं निवारण झालं असतं. तो एक लीगल रेड्रेस त्याला मिळाली असती, कायदेशीर परतावा त्याला निवारण त्याचं झालं असतं. बट द पेन ऑफ अ किक ऑन द शिन सून passes away. त्या नडगीवरती मारलेली लात
त्याच्यामुळे झालेलं दुःख कदाचित काही दिवसानंतर इट passes away, but the pain wound to our self-respect or vanity means the pride, may poison whole day. But because of such kind of that slur on the social standing, such kind of pain that wound on our self-respect and our vanity may poison whole day. It will poison our whole day. It will spoil our whole day. I can imagine that leaf man denied the relief of throwing author of his wound out of the lift. The brooding over, see, imagine that. I can imagine, according to writer, he say I can imagine that. मी असं इमॅजिन करतोय, मला करता येते, जर ऑथरनं किंवा तो ज्यानं त्याला ते दुःख दिलं किंवा जे सेल्फ रिस्पेक्टला धक्का दिला त्याला जर कदाचित त्यानं बाहेर टाकलं नसतं तर व्हॉट विल हॅपन, दॅट विल बी लाईक द ब्रूडिंग ओव्हर. ब्रूडिंग ओव्हर हिअर मीन्स थिंकिंग अँशियसली अँड सॅडली अबाउट. म्हणजे ब्रूडिंग ओव्हर म्हणजे पुढत बसणे, तोच विचार करत बसणे. मग काय झालं असतं जर पॅसेंजरला त्यानं लिफ्ट मधून बाहेर हाकललं नसतं, कदाचित हे चुकीचं आहे म्हणून, तर काय झालं असतं तर तो स्वतः त्याविषयी पुढत बसला असता, मनोमन विचार करत राहिला असता. अँड द इन्सल्ट बाय आवर, तासोन तास तो त्याविषयीचा विचार करत राहिला असता. अँड विजिटिंग हिज वाईफ इन इव्हिनिंग ॲज ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग इक्विलिब्रियम. Equilibrium means balance. Equilibrium means balance. How can he restore that pain on his self-respect at the evening after yes, equilibrium means balance, correct? After evening, after going to home, he discussed same that pain with her wife and it may get that equilibrium, it may balance. तो त्याचं जे दुःख आहे तो बॅलन्स करू शकला असता, पण त्यानं तसं केलंय का तर नाही, त्यानं त्या पॅसेंजरला तिथून खाली फेकलं. फॉर देर आर फ्यू थिंग्स मोर कॅचिंग दॅन बॅड टेम्पर अँड बॅड मॅनर्स. बॅड मॅनर्स आणि बॅड टेम्पर पेक्षाही काही गोष्टी, याच्यापेक्षाही काही गोष्टी किंवा जे महत्वाचं आहे रायटरला सांगायचंय ते बघा पुढच्या एक्झाम्पल वरून सांगितलेलं आहे. वेन सर अँथनी ॲब्सोल्यूट बुलीड कॅप्टन ॲब्सोल्यूट, the latter went out to bully his man Fag, whereupon Fag went downstairs and kicked the page boy. See, actually it is the incident in one of the play of Sheridan. The name of that play is The Rivals. It is the play written in 1775. It is amusing incident, actually very humorous incident actually, when one of the character in that play, Anthony Absolute, bullied here means threaten, धमकावणे. ज्यावेळी सर अँथनी ॲब्सोल्यूट यांनी त्या कॅप्टन ॲब्सोल्यूटला धमकावलं, तर त्या कॅप्टन ॲब्सोल्यूटने काय केलं, पुढे जाऊन त्यांच्या नोकराचा मुलगा जो फॅग आहे त्याला त्यानं जाऊन धमकावलं. मग तो फॅग हा नोकराचा मुलगा आहे, तो खाली गेला आणि त्यानं त्या पेज बॉय जो होता त्याला किक मारली, त्याला लाथ मारली. म्हणजे एकानं जर कॉमन सेन्स मॅनर्स पाळला नाही तर त्याची दुसऱ्याला लागण होते. पुढं व्यक्ती तसेच वागत राहतायत, बघितलं आपण या इन्सिडेंट वरून. तसंच पुढं पण आहे एक एक्झाम्पल बघा. प्रोबॅबली द मॅन हू सेड टॉप टू द लिफ्ट मॅन वॉज रिअली ओनली गेटिंग बॅक ऑन हिज एम्प्लॉयर हू हॅड नॉट सेड गुड मॉर्निंग. ज्या पॅसेंजरनं, द पॅसेंजर who denied to tell top please to that lift man, he getting back that such kind of behavior only because his employer who had not said good morning. Also to him because he himself had been henpecked at the breakfast by his wife. henpecked म्हणजे सतावणे, henpecked म्हणजे सतावणे.
ऍक्च्युली तो जो एम्प्लॉयर या लिफ्टमॅनला पॅसेंजरला जो गुड मॉर्निंग म्हणला नाही, तर का, तर त्याच्या बायकोनं त्याला ब्रेकफास्ट नाश्त्याच्या वेळी सतावलं होतं, काही गोष्टींसाठी तगादा लावलेला असेल. टू whom the cook had been insolent, because insolent means very rude, because the housemaid had answered her back. बघा कशा प्रकारची चेन आहे. एकदा त्या लिफ्टमॅनला तो पॅसेंजर प्लीज म्हणला नाही. का म्हणला नाही, तर त्याचा जो एम्प्लॉयर आहे, त्याच्या अंडर काम करणारा जो त्याचा नोकर आहे, तो त्याला गुड मॉर्निंग म्हणला नाही. मग तो एम्प्लॉयर गुड मॉर्निंग का म्हणला नव्हता, तर त्याच्या वाईफनं त्याला हेनपेट म्हणजे सतावलं होतं ब्रेकफास्टच्या वेळी. मग ती त्याच्या बायकोनं का सतावलं त्याला ब्रेकफास्टच्या वेळी, तर ऍक्च्युली तो जो कुक आहे तिथला, ती जी कुक होती, तर ती कुक त्यांच्या घरातली स्वयंपाक करणारी स्त्री आहे, तर ती इन्सॉल्वंट म्हणजे रूडली वागली होती, खूप उद्धटपणे तिला बोलली होती. मग ती स्वयंपाक करणारी स्त्री उद्धटपणे का बोलली होती, तर घरातली जी हाऊसमेड होती, जी काम करणारी, जे नोकर असणारी जी स्त्री होती, तर तिनं त्या नोकर असणाऱ्या स्त्रीनं त्या कुकला उलट उत्तर दिलं होतं. म्हणजे इट इज लाईक द infectious, right? See, we infect the world with our ill humors. आपण आपल्या bad manners मुळे, ill humors मुळे we infect the world, we infect whole world, we spoil that atmosphere in whole world, right? And bad manners probably do more poison to the stream of general life than bad manners probably do more poison the stream of general life than all crimes in the calendar. Here, see, all crimes in the calendar. Calendar means calendar इथं हा वर्ड आलेला आहे. कॅलेंडर म्हणजे आपण ज्या तारखा बघतो ते कॅलेंडर नाही, तर त्याचा मिनिंग इथं आहे की कॅलेंडर मीन्स अ कॅलेंडर ऑफ कॉजेस अरेंज फॉर अ ट्रायल, म्हणजे गुन्ह्यांच्या खटल्यांची यादी. गुन्ह्यांसाठी जे खटले असतात, अगोदरच्या पेजवर त्याचा मिनिंग होता बघा. कॅलेंडर इज अ कॅलेंडर ऑफ कॉजेस अरेंज फॉर अ ट्रायल इन अ कोर्ट, म्हणजे गुन्ह्यांच्या खटल्यांची यादी. कदाचित आपले इल मॅनर्स किंवा बॅड मॅनर्स हे एवढं पॉइजनियस, एवढं विषारी काम करतात की आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये या गुन्ह्यांच्या यादीपेक्षाही खूप डेंजरस किंवा वाईट या प्रकारचा परिणाम हे आपलं इल मॅनर्स करत असतात. सी वन मोर एक्झाम्पल इज गिवन हियर. One more example is given here. For one wife who get a black eye from an otherwise good-natured husband, there are 100 who live in a life of martyrdom under the shadow of Moreau's temple. See, इथे एक एक्झाम्पल आहे. कदाचित कधीही खूप चांगल्या गुड नेचर असणाऱ्या हजबंड नवऱ्यानं त्याच्या बायकोला ब्लॅक आय म्हणजे काय? इट इज द ब्लॅक सर्कल अराउंड द आय बिकॉज ऑफ हिटिंग. बरोबर, डोळ्यावरती जर ठोसा मारला, बुक्की मारली, तर डोळ्याभोवती जसं सर्कल होतं, तशा प्रकारची एखाद्या गुड नेचर हजबंडनं जर वाईफला मारहाण केली, ज्यावेळी तो तसं करत असतो, त्यावेळी देर आर हंड्रेड्स, अगदी काही शेकडो स्त्रिया ज्या असतात आहेत, त्या मार्टिरडम म्हणजे ते एक हुतात्म्य पत्करत असतात. कशाखाली? शॅडो ऑफ द मरोज टेम्पर. मरोज मीन्स अनहॅपी, इतर लोकांच्या वाईट. फक्त मारलं म्हणजेच ती हिंसा झाली असं नाही. कदाचित मरोज टेम्पर म्हणजे अनहॅपी मूड मुळे काही हंड्रेड ज्या वुमेन आहेत त्या मार्टिरडम म्हणजे त्यांचं होत असतं, किंवा दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ द हजबंड. ओके, बट ऑल द सेम, बघा, फक्त मारलं म्हणजेच
आपण बॅड बिहेवियर असं म्हणू शकत नाही. इफ समवन बिहेव बॅडली, समवन इज नॉट फॉलोइंग दोज सर्टन ethics, or we can say those that courtesy, those manners, that is also considered as the bad thing, but it can't get that legal support, right? चुकीचं वागण्याला कायदेशीर काही त्याच्या अगेन्स्ट आपण गुन्हा फाईल करू शकत नाही. But all the same law cannot become guardian for the private manners. पण आपले जे वैयक्तिक जे शिष्टाचार आहेत ते वैयक्तिक शिष्टाचारांचं संरक्षण हे कायदा करत नाही. No catalog could cover vast area of offenses. No code could administer a law which govern our social activities, civilities. आणि आपल्या सामाजिक आपण जे सामाजिक संस्कृती जी मानतो, तर या सामाजिक संस्कृतीच्या विरोधातलं वागणं किंवा इथं नो कॅटलॉग म्हणले. कॅटलॉग हिअर मीन्स द 10 कमांडमेंट, म्हणजे धर्मग्रंथामध्ये सांगितलेली काही 10 तत्व, 10 कमांडमेंट फॉर द गुड बिहेवियर. मग कोणताही धर्मग्रंथ सुद्धा अशा प्रकारे इल मॅनर्स विषयी किंवा चांगल्या मॅनर्स विषयी कोणतेही कायदे किंवा नियम लिहिलेले नाहीत कोणत्या धर्मग्रंथामध्ये. तसंच नो कोर्ट कुड ऍडमिनिस्टर, कोणत्याही कोर्टामध्ये याच्या विरुद्ध खटला चालू शकत नाही. हे जे सोशल सिव्हिलिटीज आहेत, सामाजिक सुसंस्कृतता आहे, ती पाळली गेली नाही तर त्याच्या अगेन्स्ट कोणत्याही कोर्टामध्ये खटला चालू शकत नाही. Our speech, the tilt of our eyebrows, and all our moods and manners. What are those things? Those are the social civilities, सामाजिक संस्कृती. Our speech, tilt of our eyebrow, म्हणजे तिरक्या नजरेनं बघणं, रागानं बघणं, and all our moods and manners, हे योग्यपणे फॉलो केले गेले नाही तरी कोणत्याही कोर्टामध्ये त्याच्या अगेन्स्ट खटला चालत नाही. तसंच कुठल्याही धर्मग्रंथामध्ये त्याच्याविषयी त्या गोष्टी निषिद्ध आहेत किंवा त्याच्या अगेन्स्ट लोकांवरती काही कारवाई केली जाईल असं म्हणता येत नाही. बट दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स द वर्डिक्ट, एंडोर्स द वर्डिक्ट. एंडोर्स मीन्स सपोर्ट. इथं काही बघा वरती काही गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड. हेल्पनेक म्हणजे सटावणं. Black eye means the black circle around the eye because of the thing, and endorse means support. Here are the 3 words. Guess the meaning. But though we are bound to endorse the verdict, जरी आपण त्या लिफ्टमॅनच्या अगेन्स्ट केल्या गेलेल्या कारवाईला सपोर्ट करतोय. Am I audible to you clearly? Can you listen me clearly? Okay. Someone who faces the problem, you may check your network. I know that here also network is not stable. That is why I'm taking the Zoom meeting. I haven't taken the lecture on YouTube live only because of the weak signal, weak network. Okay. If you are facing the problem, then we can stop. I don't have any other option. Let me complete one more slide and we'll stop. Am I audible to you clearly now? Am I audible to you clearly now? Respond now. Am I audible to you clearly now?
Can we continue the lecture? Okay. Okay. See, we don't have any other option than support to the verdict. Verdict म्हणजे निवाडा, judgment. Verdict given against the liftman. आपण सगळेजण त्या लिफ्टमॅनच्या विरुद्ध दिला गेलेला निवाडा किंवा न्याय आहे त्याला सपोर्ट करतोय. Most people will have certain, but most of the people will have certain sympathy with him, while it is true that there is no law that compels to say please. But आपल्यातलेच काही जणांच्या मनामध्ये त्या लिफ्टमॅन बद्दल आपल्यातल्याच काही जणांच्या मनात सहानुभूती आहे. बरोबर? का ती सहानुभूती आहे? तर कदाचित त्याला त्या लिफ्टमॅनला पॅसेंजरनं प्लीज म्हणायला पाहिजे होतं. अशा प्रकारचा विचार आपण करतोय. सिंपथी म्हणजे सहानुभूती. While it is true that there is no law to compel means force us to say please. There is no any law, there is no any religious books. Those 10 commandments are there to compel us to say please. There is the social practice much older and much more sacred than any law which enjoin us to be civil. आणि आपल्या सगळ्यांना एक सभ्यता, सिव्हिलिटी म्हणजे सभ्यता, आपल्याला सभ्यपणे वागण्यासाठी आपल्याला सभ्यता सांगणारे एक ओल्ड सिस्टीम आहे. आणि ती ओल्ड सिस्टीम इज नथिंग बट आवर कल्चर, राईट? देयर इज सोशल प्रॅक्टिस मच ओल्डर दॅन मोर सॅक्रेड. सॅक्रेड हिअर मीन्स व्हेरी प्युअर, पवित्र. सॅक्रेड म्हणजे पवित्र अशी एक जुनी अशी एक सिस्टीम आहे की त्याच्या थ्रू दॅन एनी लॉ विच एन्जॉइन अस टू बी सिव्हिल. आणि आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये असेल किंवा एक सोशल सिस्टीम आहे की ज्याच्यामध्ये वी शुड बी पोलाइट, वी शुड बी, आवर बिहेवियर शुड बी लाईक अ सिव्हिल पर्सन. प्रामाणिक, स्वच्छता, सभ्यता शिकवणारं आपलं वर्तन असावं, अशी एक सिस्टीम आपल्या देशामध्ये पूर्वापार पासून खूप पवित्र अशी सिस्टीम आहे. And the first requirement of civility is that we should acknowledge a service. आणि पहिली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी आहे की we should acknowledge the service. Please and thank you are the small changes with which we pay our way as the social beings. आणि आपण बघा, एक सेवा देत असताना किंवा सेवा घेत असताना, while taking the service and while doing the service, while asking for the service, we should use the words like please and sorry, right? Those both words are for showing our courtesy, right? Showing our courtesy. आपलं एक सौजन्य दाखवणारे, सभ्यता दाखवणारे, शिष्टाचार दाखवणारे प्लीज आणि थँक्यू हे शब्द आहेत. अँड आर द स्मॉल चेंज विथ विच वी पे अवर वेज ऍज अ सोशल बीइंग. बघा, अगदी सभ्यतेनं जर आपल्याला चांगली सेवा मिळत असेल तर रुडली बिहेव करण्याचं किंवा बॅड वर्ड्स यूज करण्याची काहीच गरज नाही. दे आर लिटर कर्सेस by which we keep the machine of our life oiled and running sweetly. बघा, हेच या काही थोड्याशा सभ्यता आहेत. These are the little courtesies by which we keep our machine of life oiled. म्हणजे या सभ्यतेमुळेच आपलं जीवनाचं मशीन जे आहे ते ऑइल्ड केलं जाते, म्हणजे त्याला वंगण करण्याचं काम होतंय. And our life is running very sweetly. आपलं आयुष्य हे अतिशय सुखकारकपणे व्यतीत होत आहे.
They put our intercourse upon the basis of the friendly cooperation. Here intercourse means the communication, conversation. They put our intercourse upon the basis of friendly cooperation and easy give and take instead of an easy give and take instead of on the basis of superior dictating to inferior. बघा अगदी सहजपणे पोलाइट लँग्वेजनं जर आपल्याला जे साध्य करायचे ते साध्य होत असेल, आपल्याला जे पाहिजे ते मिळत असेल, then what is the need to use the dictating language? डिक्टेटर सारखी, हुकुमशहा सारखी भाषा वापरण्याची काय गरज आहे? सुपेरियर डिक्टेटिंग इन्फेरियर म्हणजे बॉसनं त्याच्या अंडर काम करणाऱ्याला एक ऑर्डर देणं, हुकुम देणं, डिक्टेट करणं, अशा प्रकारच्या एखाद्या संवादाची काय गरज आहे? सच काइंड ऑफ इंटरकोर्स, कम्युनिकेशन, कॉन्व्हर्सेशन इज नॉट एट ऑल नेसेसरी फॉर इफ वी गेट द सर्व्हिस बाय युजिंग दोज सिव्हिल वर्ड, those words like please and sorry, right? Thank you. If we get all the things by using that polite language, then no use of the language like dictator is necessary over there. It is very vulgar. Vulgar म्हणजे विकृत. It is very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it the willingness and good feeling instead of resentment. आणि जर तुम्हाला तुम्ही सर्व्हिस मिळवण्यासाठी विचारलं आणि जर एखादा स्वतःहून विलिंगलेसली जर तयार होत असेल तर there is no need to use bad behavior, no feeling instead of the resentment. Resentment means anger. अगदी रागावून बोलण्यामध्ये मग काही अर्थ नाही. तुम्हाला जर सहजासहजी एखादी सर्व्हिस मिळत असेल, if you are asking water in any of the hotel to that waiter, and if you can use that polite language, then no any need at all to use such kind of angry behavior, right? Such kind of angry words. I should like to feature in this connection my friend the polite conductor. And I should like to feature means to give importance. आणि याच्या संदर्भात मला एक माझा एक पोलाइट कंडक्टर, एक बस कंडक्टर मित्र आहे, तर त्याचं एक्झाम्पल इथं देणं मला महत्वाचं वाटतंय. फीचर मीन्स इम्पॉर्टंट टू से, फीचर. By this discriminating title, I do not intend to suggest rebuke to the conductor generally. आणि अशा एक डिस्क्रिमिनेटिंग, काही भेदभाव करण्यासारख्या टायटल मधून मला माझ्या त्या कंडक्टर मित्राविषयी काही वाईट रिमार्क करायचे नाहीत किंवा त्याला खूप महानता मी देतोय असा त्याचा अर्थ होत नाही. रिब्यूक म्हणजे सुनावणी. म्हणजे या सगळ्या कंडक्टर लोकांना, टू रिब्यूक ऑल कंडक्टर्स, या कंडक्टर लोकांना मला काहीतरी सुनावायचं आहे, काहीतरी कान उघडणी करायची त्यांची, असा त्याचा अर्थ होत नाही. जरी मी असं एक डिस्क्रिमिनेटिंग टायटल घेतलंय, इज I should like to feature in this connection of my friend polite conductor. Though I use such kind of discriminating title, I don't want to rebuke the conductors generally. हे जे कंडक्टर लोक आहेत त्यांना काहीतरी मला याच्यातून सुनवायचंय असा माझा हेतू नाही. ऑन द कॉन्ट्ररी त्याच्या विरोध I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of very trying calling better than bus conductors do. आणि I am imposed to think, मला माझ्या मनामध्ये असं येतंय की या कंडक्टर लोकांपेक्षाही समाजामध्ये there are few classes of men, लोकांचे अजून काही वर्ग आहेत की those are using ordeal of very trying calling better than the bus conductor. या कंडक्टर लोकांपेक्षा पण चांगलं काम ते करत आहेत. ऑर्डियल वर्क म्हणजे ते ताऊन सलाखून निघत आहेत की
खूप वाईटात वाईट परिस्थितीवरती मात करून ते एक चांगलं आयुष्य या समाजामध्ये जगत आहे. Here and there you will meet. It is very interesting example regarding the conductor. We all observe, we all experience such kind of behavior from those conductors in the bus, right? See, here and there an unpleasant specimen who regards the passenger as his natural enemy. आणि इकडे तिकडे बसमध्ये आपण बघतो की ते कंडक्टर लोक हु रिगार्ड्स द पॅसेंजर ऍज हिज नॅचरल एनिमीज, जणू काही सगळे जे पॅसेंजर आहेत ना त्यांचे नॅचरल एनिमी आहेत, त्यांचे शत्रू आहेत, अशा आविर्भावामध्ये हे कंडक्टर लोक त्या पॅसेंजरशी बिहेव करत असतात ऍज क्रिएचर whose chief purpose on the bus is to cheat him. आणि जणू काही all those passenger are always ready to cheat that conductor, असाच त्याचा बघण्याचा उद्देश असतो. हे पॅसेंजर लोक हे सगळे फसवायलाच आले, सगळे पॅसेंजर हे बस मध्ये फसवायलाच येतात, अशा जणू काही नजरेनं ते कंडक्टर लोक पॅसेंजर कडे बघत असतात. and who can only kept reasonably honest by a loud voice and aggressive manner. आणि बस मध्ये बसलेले लोक यांना जर आपल्याला ऑनेस्ट म्हणजे प्रामाणिक ठेवायचं आहे तर आय कॅन यूज माय लाऊड व्हॉइस, आय कॅन यूज माय अग्रेसिव्ह मॅनर, अँड बाय युझिंग दॅट लाऊड व्हॉइस अँड अग्रेसिव्ह मॅनर ओनली आय कॅन मेक देम ऑनेस्ट. मी फक्त खूप मोठ्या आवाजात बोलून आणि मी माझे खूप आक्रमकपणे त्यांच्याशी बोलूनच त्यांना प्रामाणिक राहायला सांगू शकतो, असा त्यांचा जणू काही एक समज झालेला असतो त्या सगळ्या कंडक्टर लोकांचा. We all travel by bus, right? And we observe, we experience such kind of behavior from the conductors. Are you agree with me? कंडक्टर लोक साधारणपणे खूप मोठ्यानं बोलणारेच असतात, अगदी तिरकस बोलणारे असतात. मोठ्यानं बोललं म्हणजे लोकांना कळतं असं त्यांना वाटतं. सगळेच बसलेले प्रवासी हे आम्हाला फसवायलाच येतात, तिकीट काढत नाहीत वगैरे काही त्यांचा एक समज झालेला असतो. आणि आपण असे ऑब्झर्व करतो, बघतो आपल्या आजूबाजूला कंडक्टर. बट दिस टाइप इज रेअरर इट यूज टू बी. कदाचित अशा टाइपचे ते कंडक्टर कमी असतील, किंवा आता जे सांगतायत, आता एक टाइपच्या कंडक्टर विषयी जे सांगणार आहेत रायटर आपल्याला पुढं, तर तो टाइप मात्र एक खूप रेअरर आहे. इतर लोकांमध्ये ह्या कंडक्टरचं बिहेवियर जे आहे ते उठून दिसतं, वेगळे पण जाणवतं. See, I fancy the public owes much to underground railway company, which also turned the buses for insisting on the certain standard of civility in its servants and taking care that standard is observed. आणि तो म्हणतोय की आय फॅन्सी म्हणजे मी अशी कल्पना करतो की पब्लिक ओज म्हणजे ओ म्हणजे आग्रह धरणे. पब्लिक, सगळे पब्लिक आग्रह धरतायत कुणाकडे? अंडरग्राउंड रेल्वे कंपनीकडे, जी या बसेस चालवत असते शहरामध्ये, त्यांच्याकडं. कशासाठी? फॉर गुड सर्व्हिस, which also runs the buses for insisting the certain standard of civility. civility म्हणजे सभ्यता. या तुमच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांकडून आम्हाला सभ्यतेची वागणूक मिळावी असं लोक एक्सपेक्ट करतात, त्यांच्या अपेक्षा आहे. ओज म्हणजे त्यांचा आग्रह आहे. and taking care that standard is observed, and that underground railway company is also taking care the standard is observed. आणि तशा प्रकारचं वागणं त्यांच्या कर्मचाऱ्यांकडून व्हावं अशा प्रकारे ती अंडरग्राउंड रेल्वे कंपनी पण काही फुटस्टेप त्या दृष्टीने टाकत आहे, काही पावलं त्या दृष्टीने टाकत आहे. In doing this, it is only make the thing pleasant for traveling public, but perform an important social service. मग असं केल्यामुळे काय होईल तर
we will get that very pleasant traveling, right? आपला प्रवास जो आहे तो खूप आनंददायी सुखकारक होईल. तसंच इट इज लाईक द इम्पॉर्टन्ट सोशल सर्व्हिस, आणि एक समाजाची एक समाजसेवा केल्याप्रमाणे हे होईल. रिमेनिंग पार्ट जो आहे या टेक्स्ट मधला नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ. बघा, we can take our lecture by using Zoom meeting app successfully, right? So hereafter also, if we don't have the good connection, then we will take the lecture on Zoom app. No doubt about that. The lecture recording video will be given to you on YouTube regarding this. Is that clear to you? Then we stop. If you have any doubt regarding any of the point in lecture, any of the difficult word in lecture, you can ask to me. Okay, I will send you today's lecture. Thank you very much. Have a nice day. Take care.